See Isaiah chapter 30. ಯೆಶಾಯ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡೋಣ. We read here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ Verse 21. 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Your ears will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, when you turn to the right or to the left. ನೀವು ಬಲಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಡಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆಡುವ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು. It's not very clear here. Another translation makes it clearer. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. That means when you go astray and take the wrong turning. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. You came to this crossroad. ನೀವು ಈ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. And you turn right. ನೀವು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತೀರಾ. Holy Spirit say, no, come back, go left. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಾ, ಎಡಗಡೆ ಹೋಗು. It's like this dog following the scent. ಈ ನಾಯಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು. And comes to this crossroad. ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಡದಾರಿ and it goes along this road to the right. ನೀವು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. And it says, hey, I can't pick up the scent anymore. ಆ ನಾಯಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Comes back and goes left. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. I got the scent now. ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು ಹೀಗೆ. That's what this verse says. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. You took a decision and the Holy Spirit said, no, they're not that way. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. Not after you've gone 1 mile. ನೀವು 1 ಮೈಲು ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, 5 yards, the Holy Spirit says, come back. 5 ಅಡಿಗಳು ಹೋದ್ರೇನೆ ಕರೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. What a wonderful way to live. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬಹುದು. That is the way God wants all his children to live. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. Where the spirit of the fear of the Lord makes you sensitive, that's wrong. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಆತ್ಮವು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, through the years I have had many question answer sessions with many young people in many places. ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೂಟಗಳನ್ನು, even older people, even ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ. Many times the questions are, Brother Zach, is this right to do this? Is it wrong to do that? ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ ಅವರೇ ಇದು ಸರಿನಾ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yeah, you know what the answer is? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Well, Brother Zach is not always there to tell you what is right and what is wrong. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. Even if I answer 100 questions, ನಾನು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, one day when I'm not there, you'll have another question. And how are you going to get in touch with me? ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಾ? But you know what the Bible says in 1 John chapter 2? ಒಂದು ಯೋಹನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ. Verse 27. 1 John 2 verse 27. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, You have an anointing that you received from him that abides in you. ನೀವು ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ, You have the Holy Spirit living in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. You don't need anyone to teach you. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. That anointing will teach you all things. ಆ ಉಪದೇಶ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. What is the meaning of that? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Does it mean you don't need teachers in the church? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೋಧಕರು ಬೇಡವಾ? Ephesians 4 says God has put teachers in the church. ಎಫೆಸಿಯ 4 ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is to teach you the principles of God's word. ಅದು ದೇವ ವಾಕ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ It is talking about teaching you whether this is right or wrong. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Can I read this book or not? ಇದು ಓದಲಾ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬೇಡವಾ? Can I take this job or not? ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಾ ಬೇಡವಾ? Can I marry this person or not? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲಾ ಬೇಡವಾ? Can I watch this program or not? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ? Where is Brother Zach sitting there with you all the time to tell you? ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? But you have the Holy Spirit. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ. That will tell you. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. That's not good. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. Even in marriage. ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. I say if you are filled with the Holy Spirit. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರೆ, considering somebody in marriage, ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, you talk to that person for a few minutes, ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, and you can get a witness in your spirit, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತೆ, this is not for you, ಇದು ನಿನಗಲ್ಲ, or this is the person for you. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ. It's really true. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯ. I remember when I met my wife, it was like that. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ 39 years ago, 39 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು, I could sense this is the right person. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. I never felt like that about others. ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. It's wonderful when the Holy Spirit can tell you this is it. ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, you look back after 40 years and you say, boy, that was the right decision I took. ನೀವು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓ ಅದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. I remember when I felt I should leave my job in the Navy. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕಾದಾಗ witness in my spirit. ನನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂತು. And other people couldn't understand. They didn't agree with me. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. I knew it was right.
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸರಿ. Now I look back after 40 years, it was absolutely right. ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಸರಿಯಾದ. If you listen to the voice of the Spirit, ನೀವು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ you'll be protected from so many wrong things. ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. I'll tell you, I have made some mistakes also. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Sometimes in my foolishness I have not listened to the Spirit. ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. But fortunately those were not in major decisions, some small decisions. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿತ್ತು. So my suffering was only a little bit because those were small decisions. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿದ್ರಿಂದ. But those I regret that I did not listen to the Holy Spirit in those small things. ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ. I wish I had listened to the Holy Spirit in everything. ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I can advise you, let the Spirit of the Lord make you quick in scent. What is the direction the fear of the Lord should take you? ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ, ನೀವು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Turn back to Isaiah 11. ಯೆಶಾಯ 11 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, there's something else it goes on to say there. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. You are all like first century Christians now. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಕ್ರೈಸ್ತರಂತೆ. What is that? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? First century Christians had no Bible. ಮೊದಲೇ ಶತಮಾನದ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. There was no printed Bibles those days. ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬೈಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. Paul got up to speak, they had to just listen. ಪೌಲ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So now you can't read your Bibles, you got to listen. ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Then you must listen more carefully. ನಂತರ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Isaiah 11, it says here in verse 3. 3ನೇ ವಚನ. It's very easy for you to remember, you can read it later on by yourself. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ನಂತರ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. It's the first 3 or 4 verses of Isaiah chapter 11. When you go home, please read it. ಯೆಶಾಯ 11ರ ಮೊದಲ 3-4 ವಚನಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ. It says in verse 3, 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ He will make him quick of scent in the fear of the Lord. ಯೆಹೋವನ ಭಯವು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಮಳಿಸುವುದು. And therefore, ಆದ್ದರಿಂದ he will not make a decision by what his eyes see or by what his ears hear. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಂತೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You know, all the people in the world, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲ, they all make decisions by what their eyes see and their ears hear. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. All of us have got a lot of information stored up in our mind. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. Most of that information came through the eyes and through the ears from the time you were born. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. You know, as a child grows up, ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ looking, ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ, listening, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, it learns the language, ಅದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, it learns music, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, and it can sing a chorus when it is 5 years old. 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದಾಗ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೆ. Because it has picked up, it's got information in its head. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬಂತು. The information in the head also comes from the tongue. ವಿಷಯ ಬಾಯಿನಿಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. You know, chocolates are sweet. ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. By touching things, ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ something is hot, something is cold. ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ತಣ್ಣಗಿದೆ. But most of the information comes through the eyes and the ears. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ವಿಷಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Little bit from the other senses. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಂದ. Most of our decisions we take, important decisions, are based on what we see, what we hear. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ. How do you prepare for an examination? ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ? Almost entirely with your eyes and your ears. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ. You read, ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಕಣ್ಣಿಂದ, you hear your teacher, ಕಿವಿಯಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳೋದು that's how ಕೇಳ್ತೀರಾ. you prepare for an examination. ಹಾಗೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. And so many decisions that you make in life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಯಗಳು. Shall I take this job? ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳ. Shall I marry this person? ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. You see, ನೋಡ್ತೀರಾ, you hear information, ನೀವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ, and you take a decision. ನಂತರ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂತೀರಾ. Now it says about Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ that he would not take a decision by what he saw and what he heard. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Because these things can deceive us. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ವಂಚಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನ. He would take a decision by the fear of the Lord. ಆತನು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯ. In other words, he would say, yeah, it looks all right to me. ಹೌದು, ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. According to all the advice given to me by other people, it sounds all right. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರನ್ನು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. But
ಆದರೆ I still don't have freedom in my spirit to do it. ಆದರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, So I don't do it. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That's the way we are supposed to live. ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. I've had many experiences like that. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆ ಥರ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. It looks all right. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Other people say, yeah, it's good to do that or go there. ಹೌದು, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ಸರಿ, ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. Like sometimes when I consider going to some place for meetings, ನಾವು ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I get all the information. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Everybody recommends, yeah, it's good if you go. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. See, I don't feel free in my spirit. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, I don't go. ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Or some other times, ಕೆಲವು ಸಲ other people say, no, brother Zach, I don't think you should go there. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ ಅವರೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah, brother, I say thank you for your advice. ಹೌದು ಸಹೋದರ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. I sense in my spirit. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, the scent is going in that direction. ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. I go. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. And I have found through 40 years, ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, that it's always best to follow the leading of the Holy Spirit. ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. Because you don't waste your time. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು.